ಗೋಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಗೋದಾನ, ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ದಂಪತಿಗಳ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಗೋದಾನ, ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರವಿವಾರ ಜರುಗಿತು. ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತವೈದ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿಂದು ಮಾಧವ ಪಾಠಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಕಿರಣ ನೀಲಗುಂದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲೇಶ ಮೂರುಶಿಳ್ಳಿನ, ರವೀಂದ್ರ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಪಾಠಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರ್. ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇರಲಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. आत्मानं संप्रदास्महे महागणपते नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि हातं समर्पयामि पादाभ्यो पाद्यं समर्पयामि निरगिरिं समर्पयामि हत्योतिं समर्पयामि मुख्यादिं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि गङ्गासरदीर्णं बिन्दतं श्रीपुरमेश्वर महागणपते नमः स्नानं समर्पयामि वस्त्रोपस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि गन्धा विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि अलङ्करणार्थे महागणपते नमः दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि महागणपते नमः तनाम पूजा इरकोंड्रि ಹೊರಗಡೆ ಎರಡು ಕಾಳು ಹಾಕ್ರಿ. ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ, ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ, ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ, ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ, ಬಾಲಗಂಗಾಯ ನಮಃ, ಗಜಾನನ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ನಾಮ ಪೂಜಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗಂಧೋತ್ತಮಃ ಆಗ್ರೇ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಧೂಪೋಯಂ ಪ್ರೀಹಿತಾಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಧೂಪಮಾಗ್ರಾಪಯಾಮಿ. ಧೂಪಾನಂದಿನ ಸ್ಥಾಪತಿ ಪಂದರ್ಶಯಾಮಿ. ಧೂಪದೀಪಾನಂತರಣ ನೈವೇದ್ಯಂ ರಕ್ಷತಾನಿ ಚಬಲಾಂಕರೋ ಈಬ್ಧವರಂದೇ ಪ್ರತ್ಯಪರಾನೆ ಶರ್ಕರಾಖಂಡಕಾದಿ ಕ್ಷೀಕೃತಾಂಚ ಆರಮಕ್ಷಭೋಜ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿರಕ್ಷಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ. ಸ್ವಸ್ತಿರಕ್ಷಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ. ಮಗಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ತಿರಕ್ಷಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ. ಆಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಗಜಾನಮ ಸ್ನೇಹಕರ್ತಭಕ್ತಾನಂ ಏಕದಂತಮಾತ್ಮಹೇ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನಮಸ್ಕರೋಮಿ. ಪ್ರಾಜ್ಞ ಬೆಳೆದು ಪತ್ರಕುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಪೂರ್ಣ त्रिविक्रम कुर्मेव सर्वकार्येषु हेळे कार्यमे सिद्धि त्वयि धातरे विघ्नानि नाश मायान्तो सर्वाणि सुरनायक महागणपतिनः प्रार्थनां समर्पयामि. अनया पूजा सकलविघ्नहर्ता सुखं रक्षते अत्रगति सर्वदेवता अयादिविराजभिषेकादिते विमेदविजोदासते सर्वाधिकविजयोदासने कक्षीवर्णं सांगं कक्षिका अंग बच्चे सांगं शब्दवान मावणाना संप्रजाते गंधाक्षतवशानकमे राग धूपदीप नैवेद्यं नमः. उत्तरमंगलं कर्णावतारं गंधावतारं जानम ललासंदे भोपालनमः उत्तरमंगलं नीराधारं नमः. अतप्रार्थनाते युगे बलहजं के विष्णु गंधे समातः मूले कुंभमध्यमानः मुक्षोत्सागः नमः. अनया पूजा अनया प्रार्थने महावरुण प्रियता आनंद समर्पयामि. वस्त्रोपस्त्रार्थे प्रत्यक्ष वस्त्रं समर्पयामि. समर्पयामि. ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯಂತಮ್ಮ ಅತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೆಳ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಜಪಾಪತಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಮತಿತಮ್ಮ ದಿವಾಕರಮ್ಮ ಜದಿಶಂಕುಶಾರಾಮಂ ಖೇದಿತ ಕಾಂತಿ ಸಮಪ್ರಭಮ್ಮ ಸಮಾನಂದಕ್ಕೆ ಹಸ್ತ ಮಂಗಲಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಮ್ಮ ಏಂಗೂಪೇಕಾಶಮಂ ರೂಪೇಣ ಪ್ರತಿಭೂತಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಸಂಪರಾಮ್ಯಮ್ಮ ದೇವಾನಾಂಚ ಕ್ಷೀಣಾಂಚ ಗುರುಕಾಂಚ ಸನ್ನಿಭರಾಸಮ್ಮ ಹಿಮ ಕುಂದಮಣಾರಾಧು ನಿತ್ಯಾನಂ ಪರಮಂ ಗುರುಮ ಸರ್ವಶಾತ ಭಕ್ತವರಂ ಭಾಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಮ್ಮ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ಪ್ರೀತಂ ಧನ್ನಮಂ ಶನೇಶ್ವರಮ್ಮ ಅರ್ಧಕಾಯಂ ಮಹಾವೀರಂ ಚಂದ್ರಾಯುಧನರ್ದನಮ್ಮ ಸಿಂಹಿಕಾಗರ್ ಬಸಂ ಭೂಕಂ ತಂ ರಾಹುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಮ್ಮ ಪರಾಜಿತಂಕಾಶಂ ಸಾರ್ವಾಕರಮಸ್ತಕಮ್ಮ ರುದ್ರಂ ರುದ್ರ ಘೋರಂ ಸಂಕೇತಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಮ್ಮ ಗಮನಾಯತೆ
इष्टकामित्यर्थं पुनरागमन गणपति इष्टकामित्यर्थं पुनरागमनाय च आकराय दंते वायुम जिह्वाम वर्णम कुंकुरे सरस्वती दंडयोर्यम धर्मो ओष्ठयोर्ग्रीवायां ओष्ठयोः सन्ध्याद्वयम् आङ्गुलेन सोमम् गंगाम क्षीरे सरस्वतीम दग्ने नर्मदाम सर्पिशोहुतासनम रोममे समर्पयामि समर्पयामि अत्यन्तं मुख्याचमने स्नानमपि वस्त्रपत्रार्थे प्रत्यक्षवस्त्रं समर्पयामि श्रीकण्डगन्धाटं नमो नमः खाद्योपहार निमित्तं समर्पयामि प्राणापानयानादान समनः करुणावतारं संसारसारं जयनहारं तदा सुन्दरयामि भूमादिसन्नामि उत्तरमण्डलमः निखिलाञ्जनं समर्पयामि तस्य रक्षां धारयामि नमस्करोमि प्रश्न कोग्रदके पिछिड़ दे पर नस्तमे सर्वमम तस्मात् हां दान निषंत्रक्षण परे परे पापं कर्म पापात्मा पाप संवा कायमां कर्तव्य वसनागत वत्सला पुरुषास सदश्चान सर्वदा भद्रां करभ्यर्जान ध्यानं मोक्षामते प्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि प्रसन्न पूजां करिष्ये कर्तुं समर्पयामि चामरं समर्पयामि एकं समर्पयामि वाचनं समर्पयामि आन्दोलनं समर्पयामि कन्नागच्छतपादके दशादशजाम सत्येश कृताशीघ्रं जापं गं तर्जिनीं विप्रां नात्मवशिषं कृतां त्रिनेत्रां भजे सर्वमङ्गलं वदन्तु सर इति बाय ಬುಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ गोमाता प्रसादो वस्तु मनसोदिष्टकामना सिद्धिरस्तु ಸರಿ ನಾವು
ಪಾದ್ಯಮ್ಮಸ್ತು ಪಾದ್ಯಮ್ಮ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಅವಾಗ ಕೆಲ ಮುಂದೆ ಅವರು ಗುರುಗಳಾದ ಅವ್ರು ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯ ಅದೇ ನಾವು दक्षिण समर्पयामि स्वैकी काय नमस्कार नोड्ರಿ नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय नमः गंधार शरणाराय संचितमस्तु पूजा सांगता फलसिद्धिरस्तु तर्हि ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ अरे अरे अग्निदेवसिद्धि भव आदित्यवतेजो भव विष्णुश्रीमान् भव ब्रह्मायुर् भव इमे वृक्षेषु पुण्येषु जायमानैः प्रबोधमानैः वर्धतां दीर्घमायुः श्रीवर्त्यश्वमायुष्मार्गदाच्यमानमहिते धनं धान्यं पशुं मंत्रमध्ये यदि क्रम तत्कर्म सफलं ಬಾ ಬಿಡ್ತಾರ ಶೋಭಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಇಬ್ರು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ್ ಸುತಾರ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭೂಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕುಮಾರಿ ತನುಶ್ರೀ ಬದಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮರೆಯಲಾರೆನು ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ದರ್ಶನವಾ, ಮರೆಯಲಾರೆನು ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ದರ್ಶನವಾ. ಹೊಗಳಲೆನಿತು ಪದಗಳಿಲ್ಲ ನೀವು ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಹೊಗಳಲೆನಿತು ಪದಗಳಿಲ್ಲ ನೀವು ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ.
ವಿಠಲನ ಕಿಂಕರನೆ ಕಿಂಕರನೆ ಶಂಕರಪತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೋ ಗಂಭೀರ. ಮುನ್ನುಡಿ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಪಾಠಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಬೆಳಕೊಪ್ಪ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವರು ಗುರುನು ತಾಯಿ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯವರು. ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಲಿತಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಮತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐತಿ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ, ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹೌದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರವಿ ಚನ್ನಣ್ಣ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಂಚಲಿ ಕಲ್ಲೂರಿನಿಂದ SP ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಾರಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ ಕಾರಣ. ಅವರ ವೈನಿಯರು ಬಂದಾರ, ಅವ್ರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೇನೆ ಥರನೇ ರವಿಚಂದ್ರನವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡಿದರು. ನೀವು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರವಿಚಂದ್ರನವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರವಿ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾನ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ. ಅವರು ಕೃಷಿಕರ ಮೂಲತಃ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರದಾರ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಇವರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆತ್ವ ನೀ ಕರಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂಥ ನಿಲ್ಗುಂದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕರೀಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹಸುವನ್ನಂಥ ಇದು ಗೋಮಾತೆ ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇದು. ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದತಿ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಕತ್ತಾರೆ ಇವರು ಮೇಡಮ್, ನಿಲ್ಗುಂದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ನೀನು ಕರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗುರುಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೋಮಾತೆ, ಇಬ್ಬರದು ಒಂದು ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನ ಆಗ್ತತಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಠಕ್ ಸರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಠಕ ಸರು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಿತಾರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾಕೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿತಾರ ಒಲಿಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಸಿತಾರಕ್ಕೆ. ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪ್ತಿ ಪಾಠಕ್, ಅವರು ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಅವರ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಂಕರ್ ಜೋಶಿ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂಗಿ ದೀಪ್ತಿ ಪಾಠಕರು, ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಠಕರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೌದು. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಈ ಮಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕುಗ್ರಾಮ ಇದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲೇಶ್ ಮೂರ್ಸುಳೇನೋ ಸರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕರೀರಿ, ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ದಿನ ಅವರು ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡಲಿ ಬಿಡಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ನನ್ನ ಕಡೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಐತಿ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಚೀಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಲಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಗದಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವರು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಂ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಊರಾಗದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕರೆದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು 2 ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾವ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಮ್ಮ 89ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಿತ್ತರೆ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ, ಎಷ್ಟು ನಿಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ 50% ನೀನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಯಾರು ನೀಡಿ ಅದರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ತ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತತಿ. ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಭಾವ ಏನಂತ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹರಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲವಾರ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಯಾರ. ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಕಾಂತ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿದ್ವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗದಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅವರೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಇದನ್ನು. ಅವರು ನನಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯಂತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರ ತಿಥಿ ಇರಲಿ, ಜನ್ಮದಿನ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. 89, 85 ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶ 1, 2ನೇದ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಋಣವನ್ನು ನಾನು ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀನಿ. ಸದಾಕಾಲ ಅವರನ್ನು ನೆನಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಗಿ ಮರಗಳೇ, ಇಳೆಗೆ ಇಳಿದ ವರಗಳೇ, ನೆಲದ ಮಧುರ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಸ್ವರಗಳೇ, ನೆಲದ ಮಧುರ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಸ್ವರಗಳೇ, ಸಾಲು ಸಾಲು ರಸದ ಮಾಲೆಯೇ ಜೀವರಸದ ನಾಲೆಯೇ, ಸಾಲು ರಸದ ಮಾಲೆಯೇ ಜೀವರಸದ ನಾಲೆಯೇ, ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ನೀತಿ ಹಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬರೆದ ಓಲೆಯೇ, ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ನೀತಿ ಹಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬರೆದ ಓಲೆಯೇ. ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಂದನ ಆಗಲಿ, ಗೋಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ ಶೋಭಾ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಳ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಂದದ, ಮಾತು ಬರುವಲ್ಲು ಹೊರಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಊರಿಂದ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ. ಇದು ಈ ಪರಂಪರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥವ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತದ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆದರೂ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಏನೋ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಕತ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಖೇದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಥವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ಮಾದರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಶಿಷ್ಯರು, ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾರ್ದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಾಗೆ ಬಂದು ನಾನು ನಾವಳ್ಳಿರಿ, ನಾನು ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆದಾರ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶಿಷ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಆಗ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ
ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಅಂತೂ ಹೇಳೇಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತನ್ನೋದು. ಈಗ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಲಿಸಿದಂಥ 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 40 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಣನ ಮಾಡ್ಯಾಳ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸ್ಬೇಕಂತ, ಅಲ್ಲೇ ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಇವಳು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಒಳಗೆ ತಂಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನೋ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಬೋದು. ಆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗೆ ಕಲಿತ ನಾವೇನು ಕಲಿಸಿದಾರೋ ಏನು ಕಲಿಸಿವೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು 2 ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನಂತರೂ. ಅಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಯಾಳ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಆಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲ ದನಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲೋ ದನ ಬೀದಿ ಒಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇದು ಅಧಿಕ ಮಾಸ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ, ಮಲಮಾಸ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾಸದೊಳಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಪುಣ್ಯ. ನಿಮ್ಮ 33 ಸಲ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದಂತ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಶೋಭಾ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಒಬ್ಬರು ಜಗ್ಗವ್ರು ಆದರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಡನ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಗಂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಹಕಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ತಾವಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ. ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಯದ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಗಲ್ವ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 76-77 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲರಿ ಟೀಚರ್, ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ಲು. ಆಕೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆದರ ಅದೊಂದು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದು 8 ದಿನ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ದೇವರ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು. ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೋ ಪೂಜೆ, ಗುರು ವಂದನ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೋವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೂ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಾಯಿ, ಒಂದು ಗೋಮಾತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋವಿನೊಳಗೆ 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವತೆಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಾರ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಹಂಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೇನೈತಲ್ಲ, ಅದರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಮೈಗೆ ಸವರಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗ್ತಂಥ ಅನುಭವನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಹೊಲದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಶೆಡ್ನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಗೌರಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬೆಳಗ್ಗಿದ್ದ ಸಾಕಾಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದ್ರ ಒಂದು ಗೌರಿ ಮೈ ಸವರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಮಾತೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 3000 ದೇವತೆಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು 4-5 ಆಕಳ ಸಾಕೋಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಗೋಶಾಲೆ ತರದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವು ಗೋ ಕಟ್ಟೋರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾರ, ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾರ. ಯಾರ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಆಕಳ ಸಾಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಾಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಆಕಳ ಸಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಆಳ ಖರ್ಚಾಕತಿ, ಎಷ್ಟು ಹೊಲದಾಗ ದುಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಆಕಳಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಲಾಭ, ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಯಾಕೆ ಚಲೋವಾಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ದಂಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಚಲೋವಾಗ್ಯಾವು. ಈ ಗೋಶಾಲೆ ಸಾಕೋರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ. ಈ ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೋಶಾಲೆದ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಂಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಗೋವಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಇದಲ್ಲ, ನೀವು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು HF ಬರ್ತಾವು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಳಿಗಳಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊತೀರಿ. ಬಟ್ ಈ ದೇಸಿ ಆಕಳಿಂದ ಏನು ಹಾಲು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನಂತೀನಿ, ಮನೆ ಒಳಗೆ 2-3 ದೇಸಿ ಆಕಳ ಕಟ್ಕೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ 1-2-3 ಆಕಳ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಚಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಸಗಣಿ ಹಾಕತದೆ.
ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ನಂದು ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿ ಐತಿ. ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಬಾಲು ಬೀಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಳಿಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ. ಈಗ ರೈತರ ಕತಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಸಿಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಕಳ ಸಾಕಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ರಸಾಯನ ಏನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 4-5 ಆಕಳ ಸಾಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಕಳ ಸಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಮನಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಚಟ್ಗಿ ಮ್ಯಾಗ ಗಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಲಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಮಂದಿ 100 ಮಂದಿ ಬಂದ್ರು ನಮಗೇನೈತಿಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಇಡೋ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ಮಂದಿ ಬರ್ರಿ ಮಕ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಚಾ ಕಾಸ್ಲೆ ಅನ್ನ ಇಡ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದು. ಯಾಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಮೊಸರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀರಿ. ಅದ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ತಗೊಂಬ ಅಂತಂದು. ಅದು ಎಷ್ಟು 60-70 ರೂಪಾಯಿ. ಅದ ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದು ಆಕಳ ಸಾಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಲೀಟರ್ ಜವಾರಿ ಆಕಳ ಹಾಲು. ನಾ ಒಂದು ಆಕಳಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಕಳದಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ಲಾಭ ಹೆಂಗೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಆಕಳ ಎಷ್ಟು 2 ಲೀಟ್ರ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಲೀಟ್ರ್, ಸಂಜೆಗೆ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡೋದು. ಅದನ್ನ ನೀವು 5 ಆಕಳ ಸಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾರಿ ಆಕಳನ್ನ ದಿನ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು 10 ಲೀಟ್ರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, 10 ಲೀಟ್ರ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ನೀವು ಮನೆಗೆ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊರಿ. 10 ಲೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಹಾಲಷ್ಟ ಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹಾಲಿನಿಂದ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ ಪನ್ನೀರ್ ಈಗ 5 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿಗೆ 1 kg 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪನ್ನೀರ್ ರೆಡಿ ಆಕತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಪನ್ನೀರ್ 5 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, 1 ವಿನೆಗರ 1 ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪನ್ನೀರ್ ರೆಡಿ ಆಕತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅದಾವು, KVK ಹುಲ್ಕೋಟಿ ಐತಿ, ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಏನೋ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಜೀವನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಂಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕಳ ಸಾಕಿಂದೆ, ಹಾಲು ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ಡೈರಿ ಹಾಕಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ಈಗ ಒಂದು ಜವಾರಿ ಆಕಳ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು 5 ಲೀಟ್ರ್ ಒಂದು ದಿನ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 kg ಪನ್ನೀರ್ ರೆಡಿ ಆಕತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ನೀವು 1000-1500 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ 1-2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಇರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾಕತಿ, ಭೂಮಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ತುಪ್ಪ 1-2-3 kg ತುಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಸಗಣಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ನಾ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 200-300 ಕುಳ್ಳು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕುಳ್ಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕುಳ್ಳು ಮಾರಾಟ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ದುರಂತ ಅದು. ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸತಿ ಅದನ್ನ ಕುಳ್ಳು ಮಾರುವಾಗ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ, ಬಟ್ ಯಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಹತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಕಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆಕಳಿಗೆ ಜಗ ಬಿಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ. ನನಗೆ ಇವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹಿಂದೆ ಹಿತ್ತಲಾಗೋ ಐತಿ, ಮುಂಚೆ ಬಾಗಲ್ದಾಗ ಆಕಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಂಬ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಒಳಗೆ ತವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿ ಪಡ್ಸಲಿ ಅಂತಂದು ಪಡ್ಸಲ್ಲ ಮಕ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ, ಹಕ್ಕಿಯಾಗ ಆಕಳ ಕಟ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಮುಂದೆ 6 ಎತ್ತಿನ ಕಮ್ತ ಹಿಂದೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಹಿತ್ತಲಾಗ ನಮ್ದು 12-14 ಆಕಳ ಎಮ್ಮೆ ಇದ್ವು. ಅವ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಭರಿತ, ಸಂಪತ್ತು ಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಕಳ ಎಮ್ಮೆ ಅದಾವಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಆಕಳ ಸಗಣಿಯಿಂದ ನಾ ಕುಳ್ಳು ಮಾರಾಕತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆಕಳ ಯಾಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ಕೈ ಸಗಣಿಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಅದಾರ. ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಯಜಮಾನ್ರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 4 ಆಕಳ ಸಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಮನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಕತಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದಲ್ದನ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತಿಂದ. ಈ ಕುಳ್ಳನ್ನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ 5-7 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕುಳ್ಳು ಮಾರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ದಿನ 200-300 ಕುಳ್ಳು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. 1500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು ಮಾರಿದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈತರು ಇವತ್ತು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕೃಷಿ, ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹೊಲದಾಗ ಪೀಕು ಚಲೋ ಆಕವು, ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಸಮೃದ್ಧ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಏನೋ 4-5 ಆಕಳದ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಂದು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಐತಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಐತಿ. 300 ಕುರಿ ಅದಾವು, 1000 ಕೋಳಿ ಅದಾವು. ಇವ್ರು ಗೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ಆಕಳಿನ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಗಣಿ ಕುಳ್ಳು ಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ, ಹೋಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ. ಇವು 3 ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗನೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನು ಕರಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇವು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏನು 7 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಐತಲ್ಲ, ಆ 7 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಏನಾಕತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಕತಿ. ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸುಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಇದು ಹಿಂದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಪಾಲ್ ದುರಂತ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. 1980s ಒಳಗೆ ಒಂದು ಭೂಪಾಲ್ ದುರಂತ ಆಯ್ತು. ಆ ದುರಂತದೊಳಗೆ 2 ಮನೆ ಒಳಗಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ರು. ಅನಿಲ ದುರಂತ, ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಲ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅನಿಲದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ರು. ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ 2 ಮನೆ ಒಳಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಅದು ನಮಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ 2 ಮನೆ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರ. ಯಾಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಚಲವಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿಂದ ಆ 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು 10-12 ಜನ ಇದ್ರು. ಆ 10-12 ಜನ ಇವನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಏನು ಕಮಾಂಡೋಸ್ ಬಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳಿನ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಲ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದೋ ಒಳಗೆ ಬರಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದುರಂತ ನಮಗೆ ಸಾಕು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಆಕಳಿನ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಹೊಲ ಐತೆ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು 2-3 ಆಕಳ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಕಳಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರೀತಿನ ಬೇರೆ. ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ಗೋಸ್ಕರ 5 ಆಕಳ ಸಾಕಿಲ್ರಿ. ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಅಂತ ಟಗರ್ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಅಂತ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಐತೆ. ಅಂದು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ನಾವು ಬೆಳೆದದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಚಲೋ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 10-12 ಮಂದಿಗೆ ಹಪ್ಪಳ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸೌತಿ ಬೀಜ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೌತಿ ಬೀಜ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಸೌತಿ ಬೀಜ ಕಟ್ಟಿಯಾಟ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಾವು ಭಾಳ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅದು ಸೌತಿ ಬೀಜ ಹುಗ್ಗಿ, ಗೌಲಿ ಹುಗ್ಗಿ, ಪಲ್ಟಿ ಹುಗ್ಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ರುಚಿ ಆಗದ್ರಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಐಟಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾವೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ಉಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗೌಲಿ, ಸೌತಿ ಬೀಜ, ಪರ್ಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಮಾಡೀನಿ, ಹಪ್ಪಳ ಚಲೋ ಮಾಡೀನಿ. ಇದೇ ವರ್ಷನ ನಾನು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಪಾಪ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಮನ್ಯಾಗ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ಅವ್ರೀಗ ಉದ್ದಿನ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಹೆಸರು ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಪರ್ಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಗೌಲಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಈ ಸೀಸನ್ನೇ 3 ತಿಂಗಳದಾಗ ಒಂದು 10,000 ಮೇಲೆ ಹಪ್ಪಳ ಮಾರ್ಸೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಒಂದು 5-6 ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮನೆಯಾಗಿದ್ದ ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು 15-20 ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಹಾಗೆ ಆಕೈತೆ. ಅದರ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳಕಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದಾರ. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಕತ್ತೇನೆ, ನಾ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರ ಅದಾರ, ನನ್ನ ಮಗ ಅದ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಂತತಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ನೀ ಮಾಡಿ ನಾ ಅದನ್ನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ನೀ ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಡಿದೇನೆ ಏನಾಕತಿ, ನೀ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನು ಮುಸ್ರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರ ಬಿಡ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡ, ಮನೆಗೆ ಹುಡ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನೀಡ್ಕೊಂಡಿರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈಗ BSc ಅಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, ನಾ ಕಸ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಹಿಕ್ಕಿ ತೆಗಿತೀನಿ, ಹಾಲು ಹಿಂಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುರಿಗೆ, ಕೋಳಿಗೆ ಔಷಧ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದು, ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನಂತೀನಿ, ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ದಯಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಕಳಿಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮನೆಗೆ ಆಕಳೈತಿ? ಇಷ್ಟು ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಆಕಳದವು? ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ತರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನಂತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ 2 ಆಕಳ ಕಟ್ಕೋರಿ. ಭಾಳ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಕಳ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೇನಂದ್ರಿ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಪೂಜೆನ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಕಳ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ 15 ದಿನ 20 ದಿನ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಲಗು ಯಾರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಮನೆ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಯೂಶ್ವಲಿ ಭಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ರೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ಫೋನ್ ಹಿಂಗೆ ಗೋಶಾಲೆದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಹಂಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಕೆ ಬಗ್ಲಿ ಸರ್ ಟೀಚರ್, ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್, ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್, ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಟಚ್ನಾಗ ಅದಾರ. ಅವ್ರು ನನಗೇನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಂಥ ಶಿಷ್ಯರು ಇರೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ನಾನಾ ಧನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಗುರುವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ ಗುರುಮಾತೆಯರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆರೆದಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗಿಡ ನೆಡ್ರಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಸಿರು ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು 4 ಗಿಡ ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಹಚ್ಚೋದು, ಗಿಡ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಚಲೋ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 10 ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚ್ರಿ. ಅದರಿಂದ 10 ಗಿಡ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಗದಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಂತಲ್ಲ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇದರಿಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರ 10 ಗಿಡ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಕತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರು, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೆ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು 10 ಗಿಡ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ, ಒಂದು 10 ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ಖರ್ಚಲ್ಲ, 50 ರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಒಂದು 500-600 ರೂಪಾಯಿದಾಗ 800 ರೂಪಾಯಿ 900 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 kg ಕೇಕ್ ತರ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು 10 ಗಿಡ ಕೊಡ್ರಿ. 10 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗಿಡ ಹುಟ್ಟ್ಯಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಬೆಳೆದವ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಫಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ 19 ವರ್ಷ. ಅವನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಬರ್ತಡೇಗೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ, ಆಂಟಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ಹಣ್ಣು ಬಿಡಾಕತ್ತೈತಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಅವನ ಜೊತೆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅದಾರ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಓದಾಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನಂತಾನೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾವು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಒಳಗಾತು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಖಾಲಿ ಐತಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಗಿಡ ಹಚ್ಚ್ರಿ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೆಳೆಸೋ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಚಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಕೋರು. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಹಾಕೋರು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವುಮನ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವುಮೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಹಿಂದೆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ. ಈಗ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸಾಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಇದು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಗೋಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಗೋವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 3 ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಾಕುಂತಾರ ಶೋಭಾ ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ದಂಪತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಠಕ್ ಸರ್ ಅವರು, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ವೈದ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಪಟ್ಟಣ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಐಕಾನ್ ಇವರು. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತ ಗುರುವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೋಭಾ ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಯುತರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ, ಒಬ್ಬ ಗುರು. ತಾಯಿ ಮೊದಲ ಗುರು, ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವೇ ಗುರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಋಣ ಯಾವಾಗೂ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ತಾಯಿ ಋಣ ಅಂತೂ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಗುರುವಿನ ಋಣನೂ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಾಯಿ. ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಾಯಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಗುರುಗಳು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸೋರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅದರಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುರು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮಗ ಅದಾನಂದ್ರೂ ತಾಯಿ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರ, ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿ, ಮಗುನ ಏನಾರ ಮಾಡಿ, ಅವ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ದೂರಿಟ್ಟಾನ, ಆದರೂ
ಸೊಸಿಗೆ ಬೈತಾರ ಹೊರತು ಮಗನಿಗೆ ಎಂದೂ ಆಕಿ ಆ ಶಬ್ದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ, ನಾ ಸಾಕಿದ ಮಗ, ನಾ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಳ್ಳು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೇಳ ಬಯಸೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಗನಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ನಾನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮನೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಮಗನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬಯಸ್ತಾಳ, ಅದು ತಾಯಿ ಗುಣ. ಅಂಥ ಗುಣ ಈ ಗುರುಮಾತೆಯರಿಗೂ ಇರ್ತದ. ಇವತ್ತ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿ ಇವತ್ತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಾರಂದ್ರೆ ಆ ಗುರುವೇ ಕಾರಣ. ಇವತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಾರ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುರುವೇ ಕಾರಣ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪ, ಮನಸ್ಸು ಶುಭ್ರ. ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಂಗಾರ ತಗೊಳಕಿನ ಮೊದಲು ಬೆಳ್ಳಿ ತಗೋತಾರೆ ಬಂದು. ಯಾಕೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಶಾಂತ, ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೇಟ್ ಐತಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಶಾಲೆ, ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಏನೂ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೂ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು, ಅದರ ಒಬ್ಬರು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು. ಇವತ್ತು ಆ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಾರ ಅಂತ ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಕುಂತಾರ, ವೇದಿಕೆ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶುಭ್ರವಾಗೈತಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಗೋ ಮಾತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಶುಭ್ರನೋ ಆ ದಂಪತಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಶುಭ್ರ ಅಂತ ನಾ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯೊಳಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಮ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ತಗೋತಾರಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅವಾಗ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾವಿ, ಬೋರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇವತ್ತ ಆ ಗೋಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಅವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಾವನವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಮಾವನವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನದಾಗಿದ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಗೋತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವೊಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೋಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು 8 ವರ್ಷ ನಾನು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ BMS ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಂದು ಆಕಳದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನಾನು 15 ಆಕಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಹಿಂಡಿ ಗದಗನ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಿಗೋದು. ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿನಂದ್ರೆ ಆ ಖುಷಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಿಗೋದು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 15 ಆಕಳದಾಗ 6 ರಿಂದ 8 ಆಕಳು ಹಿಡ್ತಿದ್ದು ಕಾಯಂ. 8 ಆಕಳ ನಾವೆಲ್ಲ ಜರ್ಸಿ ಆಕಳ ಮತ್ತು ಜವಾರಿ ಎಂಥವು ತರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರ್ದೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹರಿಗೆಟ್ಟ ದನ ಅಂತಿದ್ರು. ಹರಿಗೆಟ್ಟ ದನ ತರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೇವು ಇಲ್ಲದ ಹರಿಗೆಟ್ಟ ದನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಾಕೋದ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೀಟರ್ ಹಿಂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು 8-10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಿಂಡ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು 89ರಿಂದ ನಾನು 94 ಮಟ್ಟ ನಾನು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ನಂದಿನಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ದು 4 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮುಳುಗನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಾ ಹಾಲು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈಕಲ್, ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬೆಟಗೇರಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಗದಗ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ 1.5 ತಾಸನೇ ಮನೆಯಾಗ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಂದ್ರೆ
ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಭದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 ಅಂಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ 2 ಎತ್ತಿರ್ಬೇಕು, 1 ಜವಾರಿ ಆಕಳಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಕಳ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರುವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಆ ಇದ್ದಂಥ ಎತ್ತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಜತೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳಕೊಂತೀನಿ 3 ದನ, 2 ಎತ್ತು, 1 ಆಕಳ, 1 ಕರ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. 4 ದನ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳಕೊಂತೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ರೈತಾಕಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಎತ್ತು, 1 ಆಕಳ, 1 ಕರು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೆಗಣಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಆ ಸೆಗಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ತಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ತಿಪ್ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಂಥ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 4 ದನ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 6 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ತದೆ. 1 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 4 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ 6 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಹೊಲ 3 ವರ್ಷ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಇದು 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೊಲದೊಳಗೆ ಕಳೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಮೇವು ಬರ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಮನ್ಯಾಗ ದನ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ದನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ತಿಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಳೆ ತೆಗೆದಿದ್ದನ್ನು. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ತಿಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ ಬೀಜ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೊಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದ ಕಳೆನ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆ ತಂದು ಆಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು 3ನೇ ಲಾಭ. ಅಲ್ಲೇ ಲುಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 4ನೇ ಲಾಭ, ಇವತ್ತು ಸೆಗಣಿ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ, ರೊಕ್ಕ ಕೇಳೋ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಎತ್ತು ಯಾವತ್ತು ರೊಕ್ಕ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಹೂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅದು ಹೂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇವು ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೇನು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿಂದು. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ದಿನ 10 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಸ್ಟು ಹೌದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಹದಗೆಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ರೈತಾಕಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ ಎತ್ತುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು. ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕಳ ಮನ್ಯಾಗ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈನ ಬರ್ತದೆ. ಹೈನ ಆ ರೈತನ ಮನೆ ತುಂಬ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ರೈತನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೈತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗ್ತಾನ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ರೈತರು ಮುಂಜಾನೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ. ನಾ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತೀನಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತೀನಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇವು ಕಾರಣಗಳು. ಇಂಥ ಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಾವು. ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಉರಿ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 10 ತಿಕ್ಕಾಡ್ತಾವು, ನಾವು ತಿಕ್ಕಾಡ್ತೀವಿ, ಬಂದು ಹುಷನ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 4 ದಿನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಾಗಿನ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ಹೊಲ್ದಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. 10-11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ದಣವು ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗಿನ ರೈತಾಕಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಅಂಶ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರೈತರು ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ, ಇವತ್ತು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಒಂದು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ. 2ನೇದ್ದು ಆ ರೈತನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ತರಬೇಕು. ಮಳೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳಾಕೊಂತಿರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಾನೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ತರಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಹಿಂದಿಲ್ ರೈತರು ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೀಜನೂ ಮನಿದ, ಗೊಬ್ಬರನೂ ಮನಿದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶ ಮನಿದ ಅವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಹಿಂದಲ ರೈತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಇದ್ದ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಕೊಂಡೋದು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂದ ಎಣ್ಣೆನೂ ಮನೆಗೆ ತೆಗಿತಿದ್ದ, ಉಪ್ಪು ಒಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ರೈತ. ಅಷ್ಟು ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ರೈತಾಕಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಗೋ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ. ಅದು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ಗೋ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳದಾವು. ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡೋರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಜಗ್ಗದವು. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಸಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೌತಿ ಬೀಜ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಶಾವಿಗೆ ಹೊಸಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಾಕೊಂತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಹಾಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಒಬ್ರು ಗೋ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹಾಕೋರಿ, ಒಬ್ರು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕೋರಿ, ಒಬ್ರು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕೋರಿ. ಏನೂ ಬೇಡ, ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂಥವು ಸಾಕಷ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಶ್ರೀ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಇವತ್ತು ಸಗಣಿ ಬಳದು ನಾನು ತಿಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಗಣಿ ಹೊರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಬೆಳೆಯೋದು ನನ್ನ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಗಣಿ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಸ ಹೊಡಿವಲ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ನನಗೆ ದೇವರು, ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಒಲಿತದೆ. ಯಾವುದೋ ಉದ್ಯೋಗ ಇರಲಿ ಒಲಿತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾನಾ ಒಂದು ಹಾಳಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಏನ್ರಿ ಹಾಳು ಸಿಗೋಲ್ವ ಅಂತ. ಅಲ್ರಿ, ನಾನಾ ಹಾಳು. ನಾ ಒಬ್ಬವನ್ನ ಹಾಳು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಾಳು ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬವ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಇದ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಹಾಳು ಹುಡುಕುದು. ನಾವೊಬ್ಬ ಹಾಳು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಹಾಳಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು, ಅರಸನಾಗಿ ಉಣಬೇಕು. ಇಂದಲವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಾಳಾಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಅರಸನಾಕ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅರಸನಾಗಿ ಉಣ್ಣಾಕ ಓಡಾಡಾಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಹೊಂಟೀವಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು PhD ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ನಾಗ ಅದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆ ಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೇನು, ನಿಮ್ಮದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಫಲಿಸ್ತದ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕ ಮಾಸ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ. ಇದು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಮಂತ್ರ ಪಠಣವನ್ನು, ಜಪ ತಪ ಯತ್ನ ಹೋಮ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯ ತಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಏನು ಕೇಳೋದು, ಈಗ ನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ನಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಬಿಡ್ರಿ, ಅವರು ಜಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಿಸಿಲಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೀವಿ, ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಅದಾವು. ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚಂದ ಮಾತಾಡಿದರು, ನಮಗೊಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅದಾವು. ಗ್ರಹಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಕರ್ಮಾಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಹೆಂಗದೀನಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಲ್ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಹೆಂಗೈತಿ. ನಾ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರೋಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ನಾನಾ ಏನಾರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕುಲ ಮನಸ್ಸಿನವನದಾನ ಅಂತ ನೀವೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗಿನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಅವ್ರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರ, ನಾವು ಓದ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, ಮೊಬೈಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು 4 ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಅವರೊಬ್ರು ಓದ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟ 100 ಮಂದಿ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಅಗ್ರಿ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಒಬ್ಬ ಕವಿಗೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದು ನಾ ಈ ಸಭೆ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳದಾವು. ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳ್ಳಿ
ಮತ್ತು ಹಾಲಿನಷ್ಟು ಶುಭ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವರು ನಿರೂಪಕರು ಜ್ಯೋತಿ ಹೆರಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪರಪೇಟೆಯವರಲ್ಲ, ಅದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ವಾಗ್ಮಿಗಳು. ಇವತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಾಕಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ತಾಸು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖನ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖ ಹೆಂಗದವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮನೆ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಆ ಮನೆ ಇವತ್ತು ಗಣಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ತೇವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮನೆಯಾಗ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೇನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಗಂಡನಿಗೆ ನೀವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ, ಕೈಯಾಗ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಜಗ್ಗ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ದುಡ್ಕೊಂಬರ್ಲಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಹಾಕನ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಾಂಡೆ ಸಾಮಾನು ಚಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾಕರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಪ್ಪ, ಹೋಗ್ಲ ನಾ ಬಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದಿರಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ. ಇವತ್ತು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರ. ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಮಾತೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಯಾರ, ನಮಗೂ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗಾಗಲೇ 2:10 ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಲಘು ಮುಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಜೋರ್ ಬಾಯಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋರು ಮಾಸ್ತರ್ಗಳಿಗೆ ಗಂಟಿ ಹೊಡೆದಾಗನ ಮಾತು ಮುಗಿಸೋದು. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ನೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಮಣಿತನದಿಂದ ಬಂದವ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನು MLA, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನು MLA, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ರಾಮದು MLA ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ. ಇಷ್ಟು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಣಿತನದಾಗ ಬಂದವ್ರು. ನಾವು ಈ ಹೆಂಡಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗುವ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಒದ್ದಾಡುವಂಗೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತೆಳ್ಳನ ಹುಡುಗಿ, ಇಲ್ಲ JT ಕಾಲೇಜಿಂದ ಗದಗಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹುಡುಗಿ, ತೆಳ್ಳನ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಅಕ್ಯೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕುಂದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾ ತಂಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ನಿ. ಅವಳು ನನ್ನ ತೊಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದು ಕೊಡ, ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಜೋಕ್ ಹೇಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ಲು. ಹೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗಂದ್ರೆ ಅವಾಗನೂ ಸಹಿತ ನೇರನಿಷ್ಠದ, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ, ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ನಾನು 97ರೊಳಗೆ ಮುಳುಗುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಕಿ ನೇತೃತ್ವದೊಳಗೆ ನಡೆಯಾಕೈತಿತ್ತು. ಬಂದು ಎದ್ದುವತ್ತದ್ದು ನನಗೆ ಆಕಿಗೆ ಮಾತು ಜಗಳ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ, ನೀನು ಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅವ್ರ ಪಟ್ಟಣ ರವಿ ಪಟ್ಟಣ ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಏ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ತೇನೆ ನಿನಗಂದ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕ? ಯಾರ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ನಾಕೇನು ಅಗ್ದಿ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಏರಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗಂದ್ಲ, ಏ ತಮ್ಮ, ಏ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂತಂದ್ಲು. ಯವ್ವ ನೀನ ತಾಯಿ, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತ ನೀನ ಅವ 7 ವರ್ಷಗಳ ಗತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಳ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಕ್ಕಣ್ಣ ನಿಂತೀನಿ ಅಂದಾಗ ವೈದ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು.
ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಇತ್ತಾಗ ಮೂರ್ಶಿಲಿನವರು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ತಾಯಂದರು, ಇವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಾಸು 2 ತಾಸು ಉಸಿರು ಹಿಡಿದು ಗಪ್ಪನ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂತೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡಲೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಆ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದಂಥ ನನ್ನ ಶೋಭಕ್ಕ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದೊಳಗೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಶೋಭಕ್ಕನ ಕಣ್ಣಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 2 ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು. ತಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮಾವನಾದಂಥ ಗಂಡನ ಶಿವಶಂಕರ ಇಬ್ರು ಕೂಡ್ಯಾರ್ರಿ. ಒಬ್ಬರ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ್ಯಾರ, ಶಿವಶಂಕರ. ಅವರಿಬ್ರು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ತಂಗಿ ಮಾವನನ್ನು ನೆನೆದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೆನೆಯುವಾಗ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಂದು. ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಗ ತಂದೆನ ಮೀರಿಸ್ಬೇಕಂತ, ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವನ್ನ ಮೀರಿಸ್ಬೇಕಂತ, ಅವಾಗ ತಂದೆಗೂ ಗುರುವಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಒಂದು 70-80 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೇವ್ರು ನಡೆದಾಡು ಬಸವಣ್ಣ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಟ್ರನ್ ಸರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನ. ಅವ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದೇವರಾಜೇಂದ್ರ ಫೋಟೋ, ಅಪ್ಪವನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಫೋಟೋ ಪಟ್ರನ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಯಾನ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವ್ವ ಅನ್ಲಾರ್ದ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಚಡಿ ಚಮ್ ವಿದ್ಯಾ ಗಮ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಇವತ್ತ ಆ ಕಾಲ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದು ವಚನದೊಳಗೆ, ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಜಡಿದು ಝೇಂಕೈಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದೊಡೆ ಆಗಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂಬೆ. ಆನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಕೃತ ಆದ್ಮೇಲೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಡಿದ್ ಬೆಟ್ಟ ಜಂಗಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದೊಡೆ ಆಗಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂಬೆ. ಆನಂತರ ದ್ವಾಪಾರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದೊಡೆ ಆಗಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂಬೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದೊಡೆ ಆಗಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂಬೆ. ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲಬರ. ಇವತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಯಾರ, ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾಳ ಚಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ನಾವು ಕಲ್ಸಾಕತ್ತೇವಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟೈತಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ ಸತ್ರು ಮಾಸ್ತರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಮಾಲಿ ಮಾಡೋನು ಕರೆ ಮಾಸ್ತರ್ಕಿ ಮಾಡಕ್ ಒಲ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಮಾಡಿ ಟಾಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಹೌದ್ರಿ ಸರ್, ಹೌದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದೈತಿ ಇವತ್ತು. RT ಆಕ್ಟ್ ಹೊಡ್ಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬಡ್ಯಂಗಿಲ್ಲ, ಜಬರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ 10 ಪಟ್ರನ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್. ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಗುರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಗುರುವಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಂಗಿ ಮಣಿ ಮುಂದೆ, ನಮ್ಮ ಮಳೆಯರ ಮಣಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ಇದು ಸರ್ವಜ್ಞನ ಒಂದು ವಚನ ನೆನಪಾಕೈತಿ. ಬೆಟ್ಟ ಕರ್ಪೂರ ಉರಿದು, ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ, ಕರ್ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಪ್ರನು ಅಂತೀವಿ, ಕರ್ಪೂರ. ಅಂತ ಒಂದು ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಬೆಟ್ಟದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಕೊರ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಬೆಟ್ಟ ಕರ್ಪೂರ ಉರಿದು ಬೊಟ್ಟಿಡಲು ಬೂದಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕರ್ಪೂರದ ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದ್ರೆ ಕಡ್ಡಿ ಕೊರದ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟನ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಕೆರಗಿದರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ತಾ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎತ್ತಾಗಿ ತೊತ್ತಾಗಿ ಹಿತ್ತಲದ ಗಿಡವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಾದದ ಕೆರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದು ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಲಿ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಆಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರ್ಶಿಲಿನವ್ರ ಭಾಷಣದಾಗ, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ಅನ್ನಕತ್ತಾರ, ಗುರುವೇನ ಮಹಾ, ಗುರುವೇನ ಮಹಾ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಸ್ತರ್ಗಳು ಭಾಳ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ, ಹದಗೆಟ್ಟೇವು. ನಾವು ಮೊದಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಪಗಾರಕ್ಕಾಗಿ, ರೊಕ್ಕಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡ್ರಿ, ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಪಟ್ಟಣ ಮಾಸ್ತರ್ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನೋ ಬರೀ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ,
ಊರಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾಲಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚು ಜಗಳ ಹಚ್ಚು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ. ಗುರು ವಿಷ್ಣು ನೋಡ್ರಿ, ಗದೆ ಚೈನ ಬಂಗಾರ ಗಿಂಗಾರ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿವ್ಯಾಗ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೊಂಟ ಗುರು ವಿಷ್ಣು. ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿ? ಶಿವ. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನ್ರವ? ಸುಡಗಾಡದಾಗ ಬೂದಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಕುಡಿದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಗಡರ್ನಾಗ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ. ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಇವಷ್ಟು ಗುಣ ಹೊಂದ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ಮಹಾ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಇವತ್ತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಏನ್ರಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷನ್ಯಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲಿ ಭಾಳ ನೀರು ಕುಡಿಯತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತಿರೋ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಲಗುಣ ಮುಗಿಸ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಕೇತ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸಹಿತ ನೀರು ಕುಡ್ದು ಖುಷಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಯಾರು ಅಡ್ಗೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರಂತ ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಪುರಿಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಮಾಡೇವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನೀವು ಬಡ್ಕೊಂತಂಡ್ರೆ ನೀರ ಕುಡ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಐತಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗುರುವೇನ ಮಹಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದೈತಿ. ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ ಎಲ್ಲೇ ಕಳಸದಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಗುರುಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟ ಶರೀಫ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಡಿ ಬಂದ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾವ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ದಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಚೇರಿಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದ ಬಂದಾಗ. ಯಾಕೆ ಮನ್ಯಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟೇವು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್. ಈಗ ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಎದ್ದುದಿಲ್ಲ, ಖುಷಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬಟ್ ಸರಿಸಿ ತುತ್ತು ಬಾಯಿ ತುರಿಕೆ ನಾವು ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ಟೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತು ಬೇರೆ. ಅವ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದಂಥ ಮಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಂತವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಲು ಇಡಬೇಡಪ್ಪ, ಕಾಲು ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರು ಬಡಿತೈತಿ ಅಂದ. ಸುಮ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಅನ್ನಂತ ಹುಡುಗ. ಅಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಮಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಬಡಿತಾವೋ, ಬೆಡ್ದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಡಿತಾವ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾಕೈತಿ ಅನ್ನಂತವ. ಅವರು ಇದು ಅಲ್ಲನ್ಪ. ಅವ್ರು ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತೇವೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹದಿಗೆಟ್ಟೇವಿ. ಇವತ್ತು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅದಾನೋ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವಂಗಲ್ಲ, ಅವನ ಕಾಲನ ಮೆಟ್ಟುವ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೀವು ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಗೆಳತಿಯರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತೆಯರ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು. ಹುಡುಗರು ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾರಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂದಿರ್ಸಿ ಹೇಳಿದ, ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ದ, ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಒಂದು ಹುಡುಗದ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣ್ತೈತ್ರಿ, ಕೆಂಪು ಕಾಣ್ತೈತ್ರಿ, ಹಿಂಗ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಅಡುಮುಟ್ಟು ಹುಡುಗಿದ್ದ, ಭಾಳ ಅಡುಮುಟ್ಟು ಹುಡುಗ. ಅವಂಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿಯಲ್ಲ, ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಿ ಒಯ್ಯೋಂಗ ಅನಿಸಾಕತ್ತೈತಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಐತಿ. ಆ ಗುರು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ 35 ವರ್ಷ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೇನಿ. 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೇನಿ. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾನೋ ಆ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನು 2ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಕಿರಣ್ ನೀಲ್ಗೊಂದು, ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಕೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಬಂದು, ಅಂಥ 10-15 ಜಾಬ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕಡೆಗಣಿಸಿ
ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ BSc ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಅವಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗುಂದದೊಳಗ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಪಶು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಯಾವ ಗಣಮಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪಡೆದಾಳಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಚನ ನೆನಪಾಗತ್ತಾ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು. ತಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿವನ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂತಾರೆ ಯಾರು? ಗಂಗೆ. ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು, ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು. ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಾಕಿ ಯಾರಿ? ಪಾರ್ವತಿ. ಹೌದಾ? ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಳು. ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ನಾರಾಯಣನ ಎದೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು. ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎದಿ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂತಾಕಿ, ಎದಿ ಮ್ಯಾಗಲ್ಲ, ಎದಿ ಮಗ್ಗಲ್ ಕುಂತ ಎದಿ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಡ್ದಾಕಿ ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಎದೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಣ್ಣಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹೆಣ್ಣು ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರತಿ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡ ಸತ್ತ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ ಅವನು ಕತ್ತರಿ ಕೋಣಿ ಒಳಗೆ ಇಡುವ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ರಾಕ್ಷಸಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡ ಅಂತ ಸಣ್ಣಲ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಂತ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದರು ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನ ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂಗಬಲ್ಲುದು ಅಂತ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಂದ್ರೊಳಗೈತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ತಾಯಿಗೆ, ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ದಡ್ಡದಾನ, ಕುರುಪಿದಾನ, ಅವನ ಮಕ್ಕ ಗುಂಗು ಇದು ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಗ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಮಡಿಚಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಲು. ಇವತ್ತೇನ್ರಿ ಕರೆಂಟು ವಿದ್ಯುತ್ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯಿಂದ. ಆಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಾಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಹಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದಾರ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹಿಂದ ಪುರುಷರಿದಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಚಕಡಿಗೆ 2 ಗಾಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಈ ಗಾಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಒಂದು ಗಾಲಿ ಸಣ್ಣ, ಒಂದು ಗಾಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ನೋಡು, ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ನಿಲ್ಗುಂದವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮೂರ್ಶಿಲಿನವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಂದ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಶೋಭಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಳು, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಳ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ ತನ್ನ ಅಂಗಕ್ಕೆ ವೈಕಲ್ಯ ಐತಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವೈಕಲ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವೈಕಲ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಆ ತಾಯಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಮಗು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಮುಖದೊಳಗಿರುವಂಥ ತೇಜಸ್ಸು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಅವ ಅಂಗವಿಕಲನಾಗಿ ಪೋಲಿಯೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುಮ್ ಕುಂತೀರಿ ಅನ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಶರೀರದ ಯಾವ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಸಹಿತ ಅಳಗಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಶರೀರದ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಅಳಗಾಡ್ಸಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ನಾಗ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿಲ್ಲೇನೋ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ ಏನು ಬೇರೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ.
ಶರೀರದ ಯಾವ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಲಗಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸ್ಟಿಫನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ವೈಕಲ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಂದ ಕೈ ಹೋಗಲಿ ಕಾಲು ಹೋಗಲಿ ಏನೋ ಹೋಗಲಿ, ಆ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲಾರ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಲೋ. ಏನು ತಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಊರಾನ ಮಂದಿ ಕಲ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಗಣಿಯಾದೆ, ತಟ್ಟಿದರೆ ಕುರುಳಾದೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ನುಸಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿಯಾದೆ, ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಕಳದಿಂದ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಾರ್ಕೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಏನು ಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಚರ್ಮ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಹಾಲು ಡೇರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವ್ರಿ, ಅದರನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ. ಊರಾಣ ಮಂದಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ರೋಗಿಷ್ಠರಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೀವಿ. ಮೊದಲು ನಾವು ಉಂಡು ತಿಂದು ಸುಖಪಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ನಡೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು, ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೊಡೆ ಹಿಡಿದಿರ್ಪಲಿಂಗ ಗಡಸರ್ಪವಾಗಿ ಕಚ್ಚುವುದು ನೋಡ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿನ ಕೂಡಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಣಕರ್ಣೀಯರಾಗಿರಬೇಕು, ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡದಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡುವ ಮಾಟದೊಳಗೆ ತಾನಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೇನೆ, ಇನ್ನೇನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಾಯಂದಿರ್ದಿರಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಐತಿ, ಆದ್ರೆ ಮನ್ಯಾನ ಧೈರ್ಯ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಯಾನ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಆಕೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನೂ ಕರೆಸ್ರಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಮಾನದ ನಮ್ಮ ಶೋಭಕ್ಕನ್ನು ಕರೆಸ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾತೃ ಹೃದಯಗಳು ನೀವು ಬರ್ರಿ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಇಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟ ಮಾತಾಡೇನ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಇವ್ರನ್ನೂ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪಟ್ಟಣ ಮಾಸ್ತರ್ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕರೆಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಕೇಳಿದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು
ನೋವನಳಿಸುವುದ ಬೀಗದಿಹ ಮನವೊಂದ ಮನ್ನಿಸೈ ತಪ್ಪುಗಳ ಮುದ್ದುರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥ CK ಶಿವಪ್ಪನವರ ಒಂದು ವಚನದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.